तेणु एटा फास्ट क्वेश्चन मन रखियो क्वेश्चन डायरेक्ट पड़े जे बिफोर कॉलिंग ओवर बुद्धिज्म वाज देयर इन ओडिशा यस और नो थिला ही हला अशोक आसला बस सेटा फ्लोरिश कला किंतु पूर्व बुद्धिज्म थिला हला से भितरे हमर बुद्ध को कोन कहंती निकनेम लेखि चलो बुद्धर निकनेम कोन लाइट ऑफ एशिया लाइट ऑफ एशिया के लॉर्ड बुद्ध ताबरे आ गोटे जिंस बुद्धिज्म रो देखो दंतपुरा पढ़िছো कि नहीं ओके दंतपुरा माने दांत ना नहीं ओके तेणु दांत मतलब टूथ बा टीथ तमाने ओडिसा रे बुद्धर दांत थिला दंत पूरा सिद्धि ता ना अछि कार किंगडम कैपिटल थिला कलिंगर ओके सेटा हम सेटा दंत पूरा कोन एबे से भीतर स्टार मारी के लेखो माने बुद्धिज्म रे एविडेंस सब को जो ओडिसा रे कंट्रीब्यूशन कोन कोन फास्ट लेखो तापसु आउ भल्लिका ब्रैकेट भीतर दीटा नाटा लेखो ए दीटा ना ओडिसा गवर्नमेंट फाउंड वेबसाइट चारियाडे मेंशन अछि तापसु आ भल्लिका ए दी जण कोन मर्चेंट थिले मर्चेंट फ्रॉम उत्कल हला कोरिया ता घर कोठी थिला जाजपुर ता माने तापसु और भल्लिका दी जण गोटे व्यापारी से माने बुद्धर फास्ट डिसाइपुल ऑफ बुद्ध बा अर्ली फास्ट कि अर्ली लिख दियो अर्ली डिसाइपुल ऑफ बुद्ध ता माने भाबो हमर ओडिसा रे लिंक केते बुद्धिज्म सहित हला तापसु और भल्लिका जानि पाइलो ओके एई दी जण का ना कोउट मेंशन अछि जेमिति आमे पंचतंत्र पढंती बुद्धिस्ट सेम सेटा कोन कोंती कहला जातक आउ निकाया दीघा निकाया सुत्त पिटक एरा सब ना सुनछ ना नहीं विनय पिटक सुत्त पिटक दीघा निकाया जातक ना सुनन एरा ला बुद्धिस्ट बहिरा सब जातक और निकाया बहिरे लेखा आइछि तापस आउ भल्लिका ना बुक लिख दियो ऊपर इंडियन हिस्ट्री देखि दाओ तमे एरा अछि भल छे बुझिलो एबे कोन हला गोटे फेज रे बुद्ध को लोक एक्सेप्ट करिया पूर्व केते जण ताको अपोज कले ओडिया लोक से गोष्ठी लोक हम कोन कोंती अकिरियावाद अखाड़ियावाद न अकिरिया हला अकिरिया ए अकिरियावाद कोन कले ए माने बुद्धिज्म की अपोज कले हला तनु बुद्ध तांको से डिबेट करिवो कि नहीं तेणु ए बुद्ध आंको से डिबेट कला एई डिबेट रे की हला बुद्ध ओन तो बुद्ध जीती गला आ परे ओडिसा लोक एक्सेप्ट करले बुद्धिज्म ओडिसन एक्सेप्टेड बुद्धिज्म हला ता माने बुद्धिज्म रे हमर सोर्स अनुसार ओडिसा रु आगुरु दीटा मर्चेंट जे कि बुद्धर डिसाइपल थिले माने दी जण व्यापारी जण खाना हला तापसु बा तापस आ जण हला भल्लिका तापसु आ भल्लिका ए दी जण कोड ता घर जाजपुर लोक से माने बुद्धर डिसाइपल थिले तापर बुद्ध आसिले ओडिसा को तो बुद्धिज्म स्प्रेड हबाकू बुद्ध ओडिसा को आछन नै ता किछि रेकॉर्ड नै बाकी बुद्धिज्म तो ओडिसा को आसिला बुद्धिज्म रे लोक को आगे फास्ट अपोज करले जे तमन कोडाला हमहु कोन ज्ञान दउछो सेही लोकरा कोन कोंती अकिरियावाद एबे ए अकिरियावाद आ बुद्धिज्म रो डिबेट भितरे बुद्धिज्म वाला जीती गले तापर ही ओडिसा रे एक्सेप्टेड हला बुद्धिज्म बुझि पाले कि नहीं ओके तापरे एडी लिंक करियो ट्राई करियो हला जो दंतपुरा लेखा हला लेखो दंतपुरा लेखा है फास्ट जो कहले दंतपुरा ओके गोटे जगह रे लेखा आइछि प्रिंस ऑफ उज्जैन लो प्रिंस ता ना कोन दंत कुमार हला सी बाहा हला काहा को हेमाल मैरिड के हेमाल हला हेमाल कहार झियो ए हेमाल कहा झियो
ଡଟର ଅଫ ଲେଖିସା ତୋର ବୁଝଉଛି ଡଟର ଅଫ ଗୁହଶିବା। ଗୁହଶିବା ମନେ ପଡୁଛ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭୌମକାର ଫାଉଣ୍ଡର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପଶୁପତିନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ, ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ତା ନାଁ ହେଲା ଦନ୍ତ କୁମାର, ସିଏ ବାହା ହେଲା କାହାକୁ? ଗୁହଶିବାର ଝିଅ, ତା ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ହେମାଳ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଓଡିଶା ଜୋଇଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦନ୍ତ କୁମାର ଓଡିଶାର ଜୋଇଁ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ କଣ ହେଲା? ଏଇ ଦନ୍ତ କୁମାର ଆଉ ପ୍ଲସ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ମାନେ ହେମାଳ, ହେମାଳ ପ୍ଲସ ଦନ୍ତ କୁମାର ଏଇ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଗଲେ କୋଉଠିକି? ସିଲନ। ହେଲା, ଯାଇକି କଣ କଲେ? ଏଇ ଆମ ଯୋଉ ଦନ୍ତପୁରା ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆମର ବୁଧର ଟିଥ ଟାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଦେଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିଥ ବୁଧ, ଜାଣିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଅଲରେଡି ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ଗୁହଶିବା, ତା ଝିଅ ହେଲା ହେମାଳ, ହେମାଳକୁ ବାହା ହେଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ଦନ୍ତ କୁମାର। ଏବେ ଦି ଜଣ ସାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଦନ୍ତ କୁମାର ଆଉ ହେମାଳ, ଆମର ଦନ୍ତପୁର ଆଗରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମର ବୁଧର ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଦାନ୍ତ ନେଇକି କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ? ଶିଲଂରେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲେଖ, ଅଶୋକ built an monastery, এটা କାହିଁକି ଲେଖିଦେ କହୁଛି, ଲେଖ ଆগে ତାପରେ କହୁଛି। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆନ୍ monastery ଫର ବିଲ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଟେ monastery ତିଆରି କରିଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ଥେରାବଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ। ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ତିସା, TISSA। କୋଉଠି ସେ monastery ଲୋକେଟ ଅଛି? ଆଟ୍ ଡେଲାଙ୍ଗ। ଡେଲାଙ୍ଗ କୋଉଠି? ପୁରୀ। ହେଲା, ତାମାନେ ଅଶୋକ ନିଜେ ତିସା ବୋଲି ଗୋଟେ ମୋଗଲି ପୁତ ଟୁସା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ, ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଥିଲା, ବାକି ସେଇ ଟୁସା ଆଉ ଟିସା ଦିଟା ସାରା ସମାନିକି ନେଇ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ବାକି ସେଇ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିଟା ଅଛି ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିଟା, ସେଟା କାହା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଟିସା ହେଲା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ, ସେଟା କରିଥିଲା କିଏ? ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ନିଜେ ହିଁ କରିଥିଲା। ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ସାର୍ ଥେରା ବଦନା କଣ କହିଲେ, ସେଇଟା କଣ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଥେରାବଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଦବ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧିଜିମର କେତେଟା ଫର୍ମ ଅଛି? ମହାୟାନ, ହିନାୟନ, ଥେରାବଡ। ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ। ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାକି ଏତିକି ଜାଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବ ଇଏ କିଏ? ମହାସଂଗୀକା, ବାକି ଏଟା ପଢିବନି ହେଲା, ଏକ୍ସାମ ରେ ପଢିବନି, ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥ ମହାସଂଗୀକା ସ୍କଲାର, ସାଇଡରେ ଲେଖିଦେଇଥ, କ୍ରସ ମାରିଦେଟା, ଏକ୍ସାମ ରେ ପଢିବନି ବୋଲି। ମହାଦେବ ମହାସଂଗୀକା ସ୍କଲାର ଭିଜିଟେଡ କଳିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କେସ୍, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। এটা ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପଚାରିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବ ଭିଜିଟେଡ କଳିଙ୍ଗ କି ନାହିଁ, ତମେ ସେଟା ବୁଝୁଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବୋଧେ, ବାକି ସେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମନେ ରଖତ, ଏ ଲେଖନା ନୋଟ କର ନା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମନେ ରଖ। ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ନୋଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣ। ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଡିଶାରେ, ବୁଝିଲ? ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମାନେ କୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଇଥିବ? ଶିବ, ସ୍ୱର ଲାଗିନା ଶିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏବେ କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଓଡିଶାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ହେଲା କଣ? NK ସାହୁ। କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲରେ ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହେଲେ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଥିବ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଶୋକାନ ପିଲାର। ବୁଝିଲ? ଅଶୋକାନ ପିଲାର ମତଲବ କଣ? ବୁଦ୍ଧିଜିମ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ NK ସାହୁ କଥାଟାକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଏଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପିଲାର, ଏଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ। କହୁଛି କାହିଁକି? ଯେମିତି ତମେ ଦେଖୁଛ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଟି ଖୋଳା ହଉଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ବାହାରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହଉଛି।
ବୁଝିଲ ଯେମିତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କି ଇଏ ହେଇକି ସବୁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କି ନାଇଁ Okay, okay. ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର ମୁସଲିମର ମସଜିଦ କିମ୍ବା ଏବେ ଆମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଲୋକ ଏବେ ଚାଲୁନି ଇଣ୍ଡିଆରେ Okay, sir. ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହଟସ୍ପଟ ଓଡିଶାର ବାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ଯଦି କେତେବେଳେ ହୁଏ ମନରେ ପକେଇବ ସେ କଥାକୁ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ କିନ୍ତୁ ନୋଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଜାଣିଥ ଯଦି କେତେବେଳେ ହେଲା ମନରେ ପକେଇବ ଯଦି କାହାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହଟ ହେଲା ଆରେ ଏଠି କଣ ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି ବାକି ଯେଟା ମୁସଲିମ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଇଥିଲା ଭଙ୍ଗା ସରନ୍ତାଣି ବୁଦ୍ଧିଜିମ ବୋଲି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆସିସାରି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ Okay. ଏବେ ଦେଖ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ର ସ୍ପ୍ରେଡ ଟା ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ଫେଜ ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ପୁଣି ଆମର ଭୌମକର ବାଲା ବୁଝିଲ ଭୌମକର ବାଲା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୈବୀ ଜିମ୍ ପସେଇଦେଲେ କେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଜିମ୍ ପସେଇଲେ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଟା କଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ ରେ କେବେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇନି ସେଇ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି ହେଲା ଦେଖ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି ମାନେ 400 ମସିହା ବେଳେ ବୁଝିଲ ଯୋଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବେ କହିଲେ ନା ଅଶୋକର ଏଇଟି Okay, okay. କୁଆଡେ ଗଲା ଏଟା ଏଇ ତ୍ରିଶା ପାଇଁ ଯୋଉ Okay, ଡେଲାଙ୍ଗରେ sir. କରୁଛି Okay. ଏଇ ଡେଲାଙ୍ଗରେ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡିରେ ଲେଖ ଆଟ ଡେଲାଙ୍ଗ କୋଉଠି ପୁରୀ ଲେଖ ସେ ବିହାର ଟା ନାଁ ହେଲା ଆଟ ଡେଲାଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଟା ନାଁଟା ହେଲା ଭୋରା ସାଲିଆ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁ କୋଉ ଜାଗା ଲେଖି ସାର ଭୋରା ସାଲିଆ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ଏକ୍ସାମ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡିପାରେ ଭୋଦ ସାଲିଆ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଡେଲାଙ୍ଗରେ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇ ଭୋରା ସାଲିଆ ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ରହୁଥିଲା ତା ନାଁଟା ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ନାଗ ବା ଦିଗ୍ନାଗା ଲେଖ ଏଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ନାଗା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ହେଡ ଯେମିତି ଏବେ ପୋପ କହୁନ କଣ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚର ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁ କହୁଛି ଲେଖ ଆগে ଡେଲାଙ୍ଗ ଲେଖିକି ଲେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଭୋରା ସାଲିଆ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ବୋଲି Okay. ସେଠି କିଏ ରହୁଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ନାଗ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ନାଗରୁ ନାଁଟା ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ ପିଲା ଥିବ ମାନେ କିଏ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେଖିଲା ପୁରୀ ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲି ହେଲା ଦିଗ୍ନାଗରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଇଛି ନା ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫରେନ ନାଁ ଲାଗୁନି ଓଡିଆ ନାଁ ଲାଗୁଛି Okay, okay. ଫରେନ ନାଁ ନା ନାଇଁ Okay, sir. ଏଇ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ନାଗରୁ ହିଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ଯଦି କିଏ ପୁରୀ ପିଲା ଦେଖୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କହିଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗ୍ନାଗାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର ମାରିକି ଲେଖ ଦିଗ୍ନାଗା ଇଜ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ କାଳିଦାସ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା କହିଲି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଦିଗ୍ନାଗର ଶିଷ୍ୟ ଡିସାଇବୁଲ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ତୀର ଫିର ମାରିକି ଲେଖ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଦେଲେ ହଇରାଣ ବହୁତ ବୁଝିପାରିବନି ଏଇ ଦିଗ୍ନାଗର ଡିସାଇବୁଲ କିଏ ଭଦ୍ର ପଲିତିକା ଭଦ୍ର ପାଳିତ ପଲିତିକା ଫଲିତିକା ଯାହା କହିପାରିବ ଭଦ୍ର ପାଲିତ ଲେଖିଦେଇଥ ହେଲା ଇଏ କଣ କରିଥିଲା 16ଟା ବିହାର ତିଆରି କରିଥିଲା 16ଟା ବିହାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ କାହିଁ କହୁଛି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ କହିଲି କାହା ନା ତାପସୁ ଉଇଥ ଭଲ୍ଲିକା Okay. ସେମିତି ଭଦ୍ରପାଲିକା ପଲିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଦିଗ୍ନାଗା ଏଇ ନାଁ ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରେ ହୁ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଓଡିଶା ବୁଝିଲ Okay, okay. ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାରିକି ଲେଖ ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ମେନସନ ଓଡ୍ର ଓଡିଶା ନୁହେଁ ଓଡ୍ର had 100 monastery and 10,000 monk ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ପଚାରି ପାରେ ହୁ ମେନସନ୍ଡ ଓଡିଶା had 100 monk and 10,000 କଣ monk କିଏ ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ବୁଝିଲ Okay. ତାପରେ
ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ସେ ଗଙ୍ଗ ଯୋଉ ଶିବ କରିଦେବା ୱାନ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଇଲା କି ନା କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ଯୋଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଜ୍ଞା। ବାସ୍ ଏବେ ସେଇଠୁ ଖୋଲିକି ଲେଖ ସେଇଠି। ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ, ଜାଣିପାରୁଛ ତ ନା କିଏ ଜାଣିପାରୁନନ୍ତି କୁହ? ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ସ୍କଲାର ଥିଲା ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ଶିବ କରିଦେବା ତଳେ ୱାନ୍ ଲେଖା ଦେଖ ଗଣ୍ଡ ଗୁହ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ସାଇଡରେ ଥ୍ରୋ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଇଲ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ପାଇଲ ନା ନାଇଁ? ତମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଶିବ କରିଦେବା ୱାନ୍ ତଳେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଥ୍ରୋ ପ୍ରଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ରିଲେସନ ତଳେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଥ୍ରୋ ପ୍ରଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସାଇଡରେ ଲେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଡିଟେସନ। ମାନେ ଇଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଜୋଗ୍ରାଫି, ସେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଡିଟେସନ ଆଟ ରତ୍ନଗିରି ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ ସେଇଠୁ ଡିରାଇଭ୍ କଣ କରିବ? ଶିବ କରିଦେବା ୱାନ୍ ବେଳେ ରତ୍ନଗିରି ଫ୍ଲୋରିସ୍ କରୁଥିଲା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଚାଇନାକୁ କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲା? ରତ୍ନଗିରିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ମେଡିଟେସନରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଗଣ୍ଡ ବିହଟାକୁ ଦେଇକି ପଠେଇଥିଲା କୋଉଠି? ଚାଇନାକୁ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଏଇ ହ୍ୱେନ୍ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି ଲେଖିଲ, ସେମିତି ତାପରେ ଲେଖ ଲାମା ତାରନାଥ। ମନେ ଅଛି ନା ଅଶୋକରେ ପଢା ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଲେଖ ସେଇଠି ତାରାନାଥ, ଲାମା ତାରାନାଥ। ଏବେ ଲାମା ତାରାନାଥ କଣ କହିଛି ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ mentioned ODIAN, ODDIYAN। ତା ସାଇଡରେ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବା ପାଇଁ, ଓଡ୍ର ଇଜିକାଲ ଟୁ ହ୍ୱେନ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଏକ୍ସାମ ରେ ଏମିତି ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ କରି ପଚାରିବ। ହୁ ମେନସନ୍ଡ ଓଡିଆନ୍? ଓଡିଆନ୍ କିଏ? ତାରାନାଥ। ଓଡ୍ର କିଏ? ହ୍ୱେନ୍ ସାଙ୍ଗ। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଉପରୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହ୍ୱେନ୍ ସାଙ୍ଗ, ମେନସନ୍ଡ ଓଡ୍ର ହାଜ 100 ମାର୍କ। ବାକି ଓଡିଆନ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଲାମା ତାରାନାଥ। ମାନେ ଲାମା ତାରାନାଥ ଓଡିଶାଟା କଣ କହୁଥିଲା? ଓଡିଆନ୍। ବୁଝିଲ? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତମେ ଲେଖ ମେନସନ୍ଡ ଓଡିଆନ୍ ଆଜ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟିବି। ଏକ୍ସାମ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରେ, ହୁ ସେଡ୍ ଓଡିଶା ୱାଜ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ଓଡିଆନ୍। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ରେ ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କହିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ଲିଙ୍କ ଓଡିଶା ସହିତ ବହୁତ, ଅନ୍ୟ ରିଲିଜନ ଅପେକ୍ଷା। ବୁଝିଲ? ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍, ଶୈବିଜିମ୍, ଫୈବିଜିମ୍ ଯୋଉଠି ପାଇବ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ପାଇବ। ବାକି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ଲିଙ୍କ ଓଡିଶା ଆଉ ବିହାର ସହିତ ପ୍ରବଳ। ତାକୁ ମେନସନ୍ ଓଡିଆ ନା, ତମେ ଭାବ ଫରେନର ଆସିକି ଓଡିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ବୁଲୁଛି, ଲାମା ତାରନାଥ ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କ କିଛି କାମ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଫ୍ଲୋରିସ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତମକୁ ଯୋଉ କହିଛି ସେ ଚାଇନାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ଚାଇନା ବାଲା ତ କାହିଁ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛି ବୋଲି? ଚାଇନା ବାଲା ଜାଣିବେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏଠି ପଢଉଛି ବୋଲି ତମ କ୍ଲାସ ନଉଛି ବୋଲି? ଭାଇ କ୍ଲାସ ଯଦି ଫେମସ ଚାଇନା ଜାଣିବ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେତିକି ଫେମସ ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନା ବୁଲିବାକୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ସେଇ ଲାମା ତାରନାଥ ତଳେ ଲେଖ ଗୋଟେ ଆହୁରି ମେନସନ, ସେଇ ମେନସନ ଲେଖି ଦଉଛି, ତମେ ମେନସନ ତ ଲେଖିଦବ ଖାଲି ହେଲା। ମେନସନ ରାହୁଲ ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଲେଖ ଓଡିଆ ପୁଅ। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ନା, ଓଡିଆ ପୁଅ ଲେଖିଦିଅ। ରାହୁଲ ଓଡିଆ ପୁଅ। ଇଏ କଣ ଥିଲା? ଚାନ୍ସେଲର ଆଟ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟି। ମାନେ ଓଡିଆ ପିଲା ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର ହେଇଥିଲେ। ବାକି ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରିଲିୟମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଠି ଖାରବେଳ, ମାନେ ଖାରବେଳ ଭାବ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇନା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପୁଅ ଯାଇକି ହବ କଣ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛି ଆଇଏମଡି ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ତେଣୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପିଲା ରାହୁଲ, ସିଏ କଣ ଥିଲା? ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟିର ଯାଇକି ଚାନ୍ସେଲର। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟି ସେଇ ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ ୟୁନିଭରସିଟି ଥିଲା କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଓଡିଆ ପିଲା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପାଇବା ଯାହା, ରାହୁଲ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲା। ବୁଝିଲ? ଆର ସବଜେକ୍ଟ କଣ ଥିଲା ରାହୁଲର? ତେଣୁ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭରସିଟିରେ ସିଏ ଥିଲା କଣ? ଚାନ୍ସେଲର। ବାକି ପାଠ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲା? ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଥିଲା ତାର? ରତ୍ନଗିରି। ଯୋଉ ରତ୍ନଗିରିରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବି ପଢୁଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା କୋଉଥିରେ ପଢୁଥିଲା? ମେଡିଟେସନରେ। ରାହୁଲ ମେଡିଟେସନ। କୋଉଥିରେ ପଢୁଥିଲା? ଯୋଗ।
ଆରେ ସେତେବେଳେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, ଯୋଗ ମେଡିଟେସନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇରା ସବୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ତ ଟଣା ହେଇକି ତମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମାସରେ ଚାଲୁଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭଲ ଜାଣିପାରିଲା ନାଇଁ ରାହୁଲ କିଏ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଜାଣ। ବାକି ଅସ୍ମିତା ଲୋକ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ପାଠରେ ହୁଅ। ହେଭି ଫ୍ୟାଟ ଲାଗୁଛି କି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ ହେଇଯାଉଛି କି? ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ଲେଖ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ଲେଖିକି ଓଡିଶାରେ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ର 3ଟା ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତମକୁ କୁହାହେଲା ଓଡିଶାରେ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ର ଅଧିକ ଯୋଉ ଲାମା ତାରାନାଥ କଣ କହିଲା, ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ତେରାବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ତେରାବଡ଼ ମତଲବ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ଉପରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଓଡିଶାର ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ 3ଟା ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ଲେଖିକି 3ଟା ପାର୍ଟ ଲେଖ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବଜ୍ରାୟନ, ବଜ୍ରାୟନ ନୁହେଁ ବଜ୍ରାୟନ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କାଳଚକ୍ର, କାଳ ଚକ୍ର ଯାନ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାନ ଲେଖାଯାଏନି, ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ର ହୁଇଲ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହୁଇଲ ଥାଏ, ଧର୍ମଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତମ ଓଡିଶା ସେଟା ପଡିବ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡିବ ଧର୍ମଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଯାନ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସାଇକେଲ ଟା ସବୁବେଳେ ଟାଇମ ଟା ବାସ୍ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇ ସାଇକେଲ ରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମର ମେନ୍ ଫିଲୋସଫି କଣ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାଇକେଲ ରୁ ବାହାରିବାଟା ହେଲା ସାଲଭେସନ। ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମର କାମ ହେଲା ତମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବାସ୍ ତମକୁ ତ ନିର୍ବାଣ ଦେଇଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଯାନ ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ତମ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲସେ ପଢିଦବ ଟିକେ, ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ହେଲା ବଜ୍ରୟାନ, ଗୋଟେ ହେଲା କାଳଚକ୍ର ଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ଓଡିଆରେ ଲେଖ ଏଟା, ନହେଲେ ପୁଣି ସାହାଜ ପଢିଦବ। ସହଜ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ ହେଲା। ଏବେ ଲେଖ ଏଇ ବଜ୍ରାୟନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ବୁଝଉଛି। ବଜ୍ରାୟନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି କିଏ? କିଙ୍ଗ ଅଫ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ କଣ? ଇଜିକାଲ ଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା। ତାମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର କିଙ୍ଗ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲା କାହାର? ବଜ୍ରାୟନର। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି କାଳଚକ୍ରର କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତ୍ତୋପାଦ। ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତ୍ତୋପାଦ। ସେମିତି ସହଜ ଜ୍ଞାନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିର ସିଷ୍ଟର, ତା ଭଉଣୀ, ସିଷ୍ଟର ଅଫ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ବା ଆଇବି, ତା ନାଁ କଣ? ସାଧିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାର। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସିଷ୍ଟର ଇଏ ମାନେ ଫିମେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର ମାରିକି ଲେଖ। ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ମେଲ ମେମ୍ବର, ଫିମେଲ ମେମ୍ବର ହିଁ ଭାବ ଓଡିଶାରେ ଫିମେଲ ମେମ୍ବର ବାଲା କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ବୁଦ୍ଧ ସହିତ ସେମାନେ କମ୍ପାରେବୁଲ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହେଲା ସାଧିକା, ତା ନାଁ ହେଲା ସାଧିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାର। ଏ କାହା ଭଉଣୀ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିର ହେଲା। ବହୁତ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏବେ କଣ କୁହା ହେଲା, ତାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ରିଜିଅନ ଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରିଜିଅନ ଟା କାମ କଣ କହୁଥିଲେ? ସାମ୍ବାଲ ବା ସମ୍ବଲ। ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ରିଜିଅନ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ସିଏ କଣ କଲା? ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ଟାକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବଜ୍ରାୟନ ଫର୍ମ ଅଫ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏବେ ତାର ଭଉଣୀ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ବାହାର କରିଦେଲା? ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଟାକୁ ବାସ୍ ଫ୍ଲୋରିଶ କରେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖତ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାର ଯିଏ ଫଷ୍ଟର ସନ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ? ମାନେ ସେଇ ଭଡା ପୁଅ, ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ, ମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଳିଥିବ ବୋଧେ। ସେଇଆ ତ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତମେ ଆଣିକି ପାଳିବ ନା, ସେଇଆ ନା କଣ? ଫଷ୍ଟର ସନ ଓଡିଆରେ ମାରିଦବ ହେଲା, ଯାହା ଦେଖିବ। ପାଳିତ ପୁଅ ତ ଆଉ କଣ। ଆର ଗୋଟେ ପାଳିତ ପୁଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା କଣ? ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ। ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାର ମାରିକି ଲେଖିବ, ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏଇ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବକୁ ସିଏ କୋଉଠିକି ପଠେଇଥିଲା? ତିବ୍ବତ।
आपर ये लिंकेज टा कहि देमी लिंकेज टा कोन हला एबे खाली एतिक जानो बुझिलो कि नहीं एतिक बजन बुझिलो कि नहीं ओके तेणु संबाल किंग थिला संबल किंग वज्रायन बुद्धिजीवी बाहर कला तापर तार भौणी बाहर कला कोन सिस्टर मान भौणी तो हां ता भौणी बाहर कला सहज ज्ञान तापर तार पालित पुओ गोटे ताकू पठे देला कोठी तिब्बत को ता नाटा हला पद्म संभव बुझिलो ओके एबे एई पद्म संभव ना रे ओडिसा रे गोटे मोनास्ट्री अछि मोस्ट इंपोर्टेंट मोनास्ट्री सेडा कोंदी लिटिल तिब्बत ऑफ ओडिसा ए जाइथिला कोठी तिब्बत ना नहीं सेटा हला लिटिल तिब्बत ऑफ ओडिसा से जगह ना हला कोन जिरांग कोठी अछि गजपति डिस्ट्रिक्ट सुनिछ ना नहीं नाटा केबे ना सर देखा पड़छि एटा हला तिब्बत ऑफ ओडिसा जेन काश्मीर ऑफ ओडिसा ला दारिंगबाड़ी से तिब्बत ऑफ ओडिसा ला जिरांग देखलो ना नहीं एटा ओके एबे की आसी जॉइन करियो देखिलो तो एटा हला जिरांग ये जगहटा कौन कहला जिरांग एटा लिखा हिजो JIRANG गजपति डिस्ट्रिक्ट रो एटा लिखा है जिरांग ओके सर तेणु कौन है पद्म संभव ना रे एबे आगे खाली शुणी सार पद्म संभव से पठेला गुडी तिब्बत एबे एई पद्म संभव ना रे ए जिरांग रो गोटे जा मोनास्ट्री हला से मोनास्ट्री नाटा हला कोन पद्म संभव मोनास्ट्री बुझि पाइलो सर बाकी से कहार पुओ थिला सिए किंतु करिनी ता ना रे हिच से कहा पुओ थिला इंद्रभूति रो द्रौपदी तापर एई पद्म संभव मोनास्ट्री हला कोन लार्जेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया ला कोन लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया अछि कोठी ओडिसा रे जागा कोन जिरांग डिस्ट्रिक्ट कोन गजपति द्रौपदी तेणु गजपति डिस्ट्रिक्ट जेतला पढ़ाबो तमे से अनुसार देखि दबो एटी ए जो जिरांग मोनास्ट्री जो ना दिहला पद्म संभव एटा को मसियार तयारी हेतला 2010 मसियार 2010 लिखि दियो तमे जागा नुआ तयारी छै आ किसी एते कंफ्यूजन होबनी बुझि पाइलो ओके एति की बुझि पाइलो कि नहीं सर आउ थे टे कह दे कटि जाइଥିଲା देखि पड़नी देखो कोठी पर्यंत थिला तमे को तांते ए जो सहज सहज ज्ञान आज्ञा ता बोध होसन हो देखो